प्रेज लोड समस्त को आंतरिकतार सहित समस्त को प्रेज लोड ज्ञापन करुअछि। आसतु आज आम्भे माने गोटे पद पाठ करी आजिर वाक्य आड़क आम अग्रसर हेबा। आमे पाठ करिबा माथ्यू पुस्तक 6 अध्याय 30-31 पद आमे पाठ करी आजिर वाक्य को आमे आलोचना करिबा। आसतु पाठ करिबा। किंतु खेतर जो घास आजी अछि आउ काली चुली रे पका जाए ताकू जेबे ईश्वर ए प्रकार बेश दियंती तेबे हे अल्प विश्वासी माने से तुम्भ मानकु की अधिक निश्चित रूपे वस्त्र न देबे। एणु कौन खाइबा अबा कौन पीबा किबा कौन पिंधिबा एहा कही चिंतित हुओ नहीं। प्रेज लॉर्ड। आजिर वाक्यर आलोचनार विषय हेउछि आम्बे एठारे देखिबाकू पाऊ लेखा जाए। मु विशेष गोटे पद को नहीं आपण मानकू अवगत कराइबी ज्ञात कराइबी। आजिर आलोचनार विषय हेउछि हे अल्प विश्वासी। आमे जदि देखिबा लेखा जाए आम्बे देखिबाकू पाऊ अछु आजिर वाक्य मध्यरे 30 पदर लेखा जाए शेष आड़े हे अल्प विश्वासी माने। एठारे जीशु कहिथिबा गोटे शास्त्रांश बा पाठक मध्यर आमे देखिबाकू पाइलु लेखा जाय अछि हे अल्प विश्वासी माने। हे अल्प विश्वासी माने ए विषय कहिबार तात्पर्य अछि से केउथि पई एही वाक्य कहिले बा ए पदटी कहिले हे अल्प विश्वासी माने बोल कहिबार कारण कौन आमे एठारे प्रांजल भावे देखिबाकू पाउ अछु। जदि चिंता करिबा आमे 30 रो ऊपर अंशर जदि पाठ करिबा लेखा जाय अछि खेतर जे घास आजी अछि आउ काली चुली रे पका जाए। घास आजी अछि काली की कौन करा जाए चुली रे पका जाए। तथापि परमेश्वर सेही घास को से बेश देई अछंती बा गोटे रूप देई अछंती। आज थिबा घास को काली की तो चुली रे पका जाए तो ताकू काहे की एते बहु मात्रा रे ताकू रूप देवा दरकार। आमे जदि गोटे फूल को देखिबा फूल गछ को देखिबा फूल आजी अछि खाली कौन हेबो ना ताहा झाउली ताहा झड़ी जीव। से प्रकार फूल को परमेश्वर अनेक प्रकार रंग देकी बा ताको बासना देकी परमेश्वर कौन करंती ना ताको फुटांती बा से फूल को कौन करंती सृष्टि करंती। मात्र ताहा आजी अछि काली कौन है जीव झड़ी पड़ी जीव बा सुखी जीव। से फूल को से घास को जदि प्रभु बेश देई अछंती आमे एठार देखिबाकू पाउछु आजी अछि काली की चुली रे पका जीवा घास को काहे की गुरुत्व देई करी से बेश दियंती बा रूप दियंती बा बासना दियंती। अल्प दिन पाई हेले मध्य परमेश्वर ता पाई चिंता करंती। प्रेज लॉर्ड। तो एठारे देखिबाकू पाउछु मनुष्य मानकू परमेश्वर कहंती गोटे कथा कौन खाइबा कौन पिंधिबा कौन पीबा एहा कही चिंतित हुओ नहीं। मनुष्य को परमेश्वर गोटे विषय रे जोर दे कहउछंती कि तुम्हे चिंतित हुओ नहीं। परमेश्वर मनुष्य को कौन सी प्रकार चिंतित हेबा विषय रे देखिबा को इच्छा करंती नहीं। विशेष कर खाइबारे पीबारे पिंधिबारे ए तीनोटी विषय रे मनुष्य को चिंतित न हेबा को बोली प्रभुंकर वाक्य कहे।
ଅଥବା ଯେଉଁମାନେ ଏହି 3 ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ, ଖାସ୍ କରି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, କ'ଣ ପିଇବା, ଏହି ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିବା ସକାଶୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯଦି ତଳକୁ ଯଦି ପଢ଼ି ନେବା, ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 32 ପଦରେ କେଉଁମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ବିଜାତିମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଇବି, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, କ'ଣ ପିଇବି, ଏସବୁ ବିଷୟ କେଉଁମାନେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି? ବିଜାତିମାନେ। ସ୍ୱଜାତି ନାହିଁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବା ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି, କ'ଣ ଖାଇବି, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, କ'ଣ ପିଇବି, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି ବା ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତାହେଲେ ଏହି 3 ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚିନ୍ତାର ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଥିବା ବିଷୟଟି ହେଲା, ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେହି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକର 8 ଅଧ୍ୟାୟର ସେଇ 26 ବା 26 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଭୀରୁ? ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଉଠି ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ହେଲା ବା ତରଙ୍ଗ ହେଲା, ନୌକାଟି କ'ଣ ହେଇଗଲା ବା ବୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ ମଲୁ ବୋଲିକରି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଭୀରୁ? ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଭୀରୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଥାଇକି ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭେ ମଲୁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ବା ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଭୀରୁ? ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଅଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ବାଧା ଆସୁ, ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ତାଡ଼ନା ଆସୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ଭୟ ଆସୁ,
ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସୁ ଭୟ, ଆମେ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ନହୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତୋଫାନକୁ ଦେଖି ଡରିଲେ, ଝଡ଼କୁ ଦେଖି ଡରିଲେ, ତରଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଡରିଲେ, ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସେ। ଆମକୁ ମରିବା ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଆମ୍ଭେ ମଲୁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ଯେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଆମେ ମରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ନହୁଁ ଯେ ଆମେ ଭୟ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିନଥାନ୍ତି ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ସେମାନେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି, ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବି, କ'ଣ ପିଇବି, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଆମ୍ଭେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମ୍ଭେ ପାଠ କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ସେହିକ୍ଷଣି ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲ? ଏଠାରେ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ବା ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ପିତର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିକି ଆସିବି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହଉ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିକି ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପିତର, ଆଉ ସେଇ ଝଡ଼ ଦେଖିକରି, ପବନ ଦେଖିକରି କ'ଣ କଲେ ନା ପିତର ଭୟ କଲେ। ଏଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲେଖାଯାଏ ସନ୍ଦେହ କଲେ, ମୁଁ କାଳେ ବୁଡ଼ିଯିବି କି, ବୁଡ଼ିଯିବି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କଲେ। ଆମ୍ଭ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ବୋଲି। ଯୀଶୁ ଥାଇକି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଡାକରା ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହୁଛି, ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ତାହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିକି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା, ବା ଆମେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ପବନକୁ ଦେଖି ଭୟ କରି ଆମେ କାଳେ ଏହା ହେଇନପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିବା, ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ବା ପିତରଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ବା ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ କରିଥାଉ। ଯେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯୀଶୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଡାକରା ପାଇକି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରି ବୁଡ଼ି ଯାଉଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଯଦି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଥମା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ, ତ ଏଠାରେ ପିତର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରି ବୁଡ଼ି ଯାଉଅଛନ୍ତି ପାଣିରେ। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମେ ଯଦି ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ରହିଅଛି,
ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହତା ରହିଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏହା ହୋଇପାରିବ କି? ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କି? ଏହା କଲେ ସତରେ ହେବ କି? ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସନ୍ଦେହ ଆସିଥାଏ ଅନେକ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ବି ହେଉ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହମୟ ଜୀବନ ନ କାଟି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ନିର୍ଭର ରଖି, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି, ଆମେ ସନ୍ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ। ପିତରଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଅଧିକ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ପାଠ କରି ଆଜିର ବାକ୍ୟର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସେହି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ, ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିବି। ତ ଆମେ 3 ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। କାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, ତୃତୀୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ସେହି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣି କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଟି ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ପରସ୍ପର ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଅଛ? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ରୋଟି ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଅଛ? ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆଜିକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ତର୍କ ବିତର୍କତା ଚାଲିଅଛି, ବହୁତ ଚାଲିଅଛି। ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବାରେ ଆମର ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି, ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବାରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ତର୍କ ବିତର୍କୀ ମାନେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ତର୍କ ବିତର୍କତାକୁ ଦୂର କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବଢ଼ିବା। ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇକି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇକି ବଞ୍ଚିବା। ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇକି ରହିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଦିନରେ ଆମେ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଆଜିର ବାକ୍ୟର ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ 4 ବିଷୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି, ତାଡ଼ନାକୁ ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲିକରି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। କ'ଣ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ବଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ କି? ଆମକୁ କ'ଣ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି? ନିହାତି ରହିଅଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇକି ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେହେତୁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ। ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ହେଁ ଏ ସମୁଦ୍ର ଠାରେ ଯାଇକି ପଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପର୍ବତ ଯାଇ ପଡ଼ିବ, ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ମାନେ ସୋରିଷ ଦାନା ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ ପଡ଼ିବ। ତ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି କେତେ, ବିଶ୍ୱାସର କେତେ ବଳ। ତ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସରେ, ବା ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ନହେବା, ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଢ଼ିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତ ମୁଁ ଅଧିକ ବିଷୟ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା।